میں آج جس ماحول میں گفتگو کر رہا ہوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میں خون کے جھیل میں کھڑا ہوں اور آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں۔ مسئلہ کسی ایک فرد کا نہیں ہے۔ ہمارے شیخ مولانا محمد ادریس وہ شہید ہو گئے، وہ ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبر رہ چکے تھے، ان کے سسر قومی اسمبلی کے رکن رہ چکے تھے، مولانا حسن جان شہید، مولانا معراج الدین اس پارلیمنٹ کے رکن رہے، شہید ہو چکے ہیں، مولانا نور محمد صاحب وانا کے وہ اس پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں اور وہ شہید ہو چکے ہیں۔ باقی جو ہمارے اکابر علماء ہیں جو میرے لیے میرے استاد کا مقام رکھتے ہیں وہ دہشت گردی کے بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ ہم نے یہاں پر بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں۔ مولانا ادریس کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ روزمرہ کی بات کر رہا ہوں، روزمرہ کی بات، ہر روز پورے سال کے تمام تعلیمی دور میں وہ ہر روز سامنے 2800 طلباء کو پڑھا رہا ہوتا ہے بیک وقت، ایک مدرسے میں 1300، دوسرے مدرسے میں 1500۔ یہ ہمارے اثاثے ہیں۔ اس کے باوجود ان کو شہادت کے لباس میں دفن کیا گیا۔ تو مجھے یہ شعر یاد آیا، فیض کا شعر ہے کہ اپنے سر کے اوپر کفن کو ٹیڑھا کر کے رکھو تاکہ دشمن کو یہ گمان نہ ہو کہ میں غرور عشق کا بانک پن گنوا چکا ہوں۔ وہ زندہ ہے، تمام شہداء زندہ ہیں۔ میرے اداروں کے نوجوان اگر جا رہے ہیں وہ اپنا خون اپنی مٹی کو حوالے کر رہے ہیں، اپنی جانیں مٹی کے حوالے کر رہے ہیں، تو ہماری پالیسیاں کدھر ہیں؟ امن و امان نہ ہو کاروبار کہاں ہوگا؟ اور جمعیت علماء اسلام ہو، تمام مکاتب فکر کی سیاسی جماعتیں ہوں، تمام مکاتب فکر کی مدارس ہوں، مدرسین ہوں، علماء ہوں، طلباء ہوں، طول و عرض میں یہ سب لوگ پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس چیز کی سزا ان کو دی جا رہی ہے کہ آئے روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں؟ باجوڑ میں ہم نے ایک جلسے کے اندر 80 جنازے اٹھائے۔ وانا وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ہمارے ضلعی صدور، ضلعی امیر وہ تمام شہید کر دیے گئے ہیں، اور بعض اب بھی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ایک فعال زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اس دوران انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے دفاع کیا۔ جو قابل تحسین بات ہے وہ نہ پہلے ہم نے چھپائی ہے نہ آج چھپاتے ہیں کہ پاکستان نے بہتر دفاعی کارکردگی دکھائی۔ لیکن ذرا آگے تو بڑھیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے جو پہلا بیان جاری کیا وہ یہ تھا کہ یہ انڈیا پاکستان کا باہمی معاملہ ہے، ہم اس میں مداخلت نہیں کریں گے۔ ان کی رپورٹس یہ تھی کہ انڈیا بہت طاقتور ہے اور اگر پاکستان کو وہ لپیٹ لے تو امریکہ اور مغرب کا کچھ نہیں جا رہا۔ وہ ہندوستان کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدے کر رہا تھا اور پاکستان کے بارے میں کہا کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، لڑنے دو۔ پھر نریندر مودی کی درخواست پر امریکہ نے مداخلت کی، پھر جنگ بند ہوئی، پھر کہا میں نے انڈیا پاکستان کی جنگ بند کرائی ہے۔ کس کی درخواست پہ کی ہے؟ کیوں کی ہے؟ ان ساری چیزوں کا ادراک کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اور پھر ہم نے کہا کہ ٹرمپ صاحب کو امن نوبل انعام ملنا چاہیے۔ ایک طرف ایران بہتر کارڈ کھیل رہا ہے، اس وقت آبنائے ہرمز بند ہے، لیکن کسی ملک کے پیٹرولیم نرخوں پہ کوئی فرق اثر نہیں پڑ رہا۔ صرف پاکستان کیوں وہ ملک ہے کہ جہاں مہنگائی عروج پہ چلی گئی؟ نو کراس ٹاک۔ صرف پاکستان ہے کہ جہاں مہنگائی کا طوفان آیا، کہاں ہے ہمارے معاشی ماہر؟ کہاں ہے ملک کی معیشت کو مینج کرنے والے لوگ؟ نہ انڈیا متاثر ہوا، حالانکہ جہاز تو ان کے بھی رکے ہوئے ہیں۔ خود ایران متاثر نہیں ہوا، افغانستان تک متاثر نہیں ہوئے، اور ہم نے یہاں پر قیامت برپا کر دی عوام کے اوپر، جس طرح کہ پہاڑ ہم نے ان کے اوپر گرائے ہیں۔ اب ہم کس سے روئیں؟ میں نے تو یہاں پر کھڑے ہو کر غالباً آپ ہی کی موجودگی میں یہ تجویز دی تھی کہ پارلیمنٹ کا ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے، اور اس سے پہلے بلائے جا چکے ہیں۔ جناب یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، اس زمانے میں بلائے گئے ہیں، اس سے آگے پیچھے بلائے گئے ہیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ واقعی عوام کا نمائندہ ہے تو حکومت اس تجویز سے فرار کیوں اختیار کر رہی ہے؟ کیوں ہم سر جوڑ کر آپس میں نہیں بیٹھ رہے؟ کیوں ہمیں حالات سے آگاہ نہیں کیا جا رہا؟ کیا ہم اس آزاد ملک میں آزادی سے بات نہیں کر سکتے؟ آج پوری دنیا میں
पूरी दुनिया में हुक्मरान मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं समझा जा रहा, मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं सही, लेकिन इस काम के लिए हैं कि जैसे आज पता नहीं 100 कानून साजियाँ एक वक्त हो गई, जब चाहें आप कानून साजियाँ कराएँ, जब चाहें आप 26वीं आईनी तरमीम ले आएँ, जब चाहें आप 27वीं तरमीम लाएँ, और फिर जब चाहें आप 28वीं तरमीम लाने की बातें करें। ये मजाक बना दिया गया है इस आइन को। हमने तो इस आइन से वफादारी का हल्फ उठाया है, लेकिन पहले नाजायज तरीकों से आइन मुअत्तल होता था, आइन किसी एक फर्द वाहिद की राय के ताबे होता था। मैं हुकूमती बेंचों पर बैठे हुए पीपल्स पार्टी के भाइयों से कह सकता हूं कि 18वीं तरमीम आपके वक्त में हुई थी, सूबों को इख्तियारात आपके वक्त में दिए गए। किस तरह आप इस मुहिम जोई में शरीक होते हैं कि रफ्ता रफ्ता दोबारा 18वीं तरमीम गैर मुअस्सर की जा रही है? कुछ तो अपने मुल्क के लिए सोचें, उस जमहूरियत की बात तो करें। हमारे मुल्क में हमने इदारे बनाए हैं, हमने इस मुल्क का आइन बनाया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, 2/3 अक्सरियत उनके पास थी, लेकिन छोटे सूबों को पूरे एतमाद में लेकर उसने आइन बनाया। और मुझे उनका वो बयान आज भी याद है कि हमने आइन बनाया है और हम ही इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आज मेरा आइन गैर महफूज है, उसको हम किस तरह दोबारा मुत्तफ़िक़ा आइन की शक्ल दे सकते हैं? मैं यकीनन पीपल्स पार्टी से ये तवक्को रखूँगा कि वो बड़ी मजबूत मौक़िफ़ के साथ इस हवाले से अपना किरदार अदा करे, वरना ये ढीला ढाला किरदार ये शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह को तस्कीन नहीं पहुँचा सकेगा। आप उनकी अमानत को ज़ाया कर रहे हैं। मेरे वालिद ने दस्तखत किए थे, मैं उस पर खड़ा हूँ। आपने 18वीं तरमीम पास की, मैं आपके साथ था। आज भी आप आइन की जंग लड़ें, आप आगे, हम आपके सिपाही। लेकिन एहसास होना चाहिए कि ये मुल्क मेरा है, एहसास होना चाहिए कि वाकई मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ और इस मुल्क के अंदर मैं एक पार्लिमानी किरदार अदा कर रहा हूँ। कल बन्नू में वाक़या हुआ, एक हमले ने पूरे पुलिस स्टेशन को उड़ा दिया, जितने वहाँ सिपाही थे वो सब के सब शहीद। और आज तमाम शहर के और इलाके के थानों की पुलिस वो अपने अपने थाने छोड़ चुकी है और पुलिस लाइन में आकर जमा हो गई है। इस सारे सूरत हाल में आज मेरे इलाकों में, जनाब स्पीकर तवज्जो से सुन लीजिए इस बात को, कोई हुकूमती रेट मौजूद नहीं है। देहातों में मस्जिदों के अंदर मुसल्लह लोग, बैठकों के अंदर मुसल्लह लोग, आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं भेज सकता, कारोबार खत्म हो चुके हैं, वो नकल मकानी कर रहे हैं। और कितनी दुनिया नकल मकानी कर चुकी है, लेकिन कोई कौम को नहीं बताया जा रहा कि हमारे मुल्क में क्या सूरत हाल है। मैं डेरा इस्माइल खान से ताल्लुक़ रखता हूँ, टांक मेरा इलाका है, लक्की मरवत मेरा इलाका है, बन्नू मेरा इलाका है। मैं इन इलाकों से वोट लेता रहा हूँ, इन इलाकों ने बार बार मुझे पार्लियामेंट में भेजा है। ये मेरे आंखों के सामने के इलाके हैं। आप पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाएं, लेकिन ये भी तो देखें कि आपकी पॉलिसियों के नतीजे में मेरा खून कितना सस्ता हो चुका है। कभी एहसास है हमें इस बात का? जब मैं न मुल्क के लिए, न उसके अमन व अमान के लिए, न किसी शहरी की हिफाजत के लिए कोई पॉलिसी बना सकता हूँ, न मैं उसके खुशहाल मईशत के लिए कोई पॉलिसी बना सकता हूँ, तो फिर हुकूमत तो न रही। हुकूमत के दो ही काम होते हैं कि लोगों की मईशत को ठीक करे और लोगों के इंसानी हुकूक का और जान माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। न हम लोगों को मईशत दे रहे हैं और न हम लोगों को जान माल का तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। और इस बात का भी कोई नोटिस तो ले कि यहाँ से जब बजट पास होता है और किसी भी स्कीम के लिए टेंडर आते हैं, ठेकेदार जाता है साइट पे, तो पहले उसको अपने पूरे टेंडर के जो पैसा होता है उसका 10% उन लोगों को देना पड़ता है। यहाँ से 10% मिलाकर हम बजट पास करते हैं। तो हमें बताया तो जाए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। ये तो हमारा दिल गुर्दा है कि हम फिर भी उस इलाके में जाते हैं, उस गाँव में जाते हैं और किस माहौल में हम वहाँ होते हैं। अब तो लोगों ने इलाकों में जाना छोड़ दिया है। जो भी हमारे नोटेबल लोग हैं, अब वो गमी खुशी सारी यहाँ इस्लामाबाद तक महदूद हो गई है। और अगर कोई दर्स हदीस दे रहा है, आम गाड़ी में जा रहा है, तो इस तरह शहीद कर दिया गया कि इस तरह आसानी से तो मुर्गी को भी ज़बह नहीं किया जाता।